کے صدر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، ناسک ضلع کے صدر الحاج عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام کارپوریٹر، پارلیمنٹری بورڈ کے لوگ، علماء کرام، اور سامنے اور اسٹیج کے دائیں بائیں اور پیچھے آج اس جلسے میں شرکت کے لیے جتنے لوگ آئے ہیں، اسی طرح گھروں میں بیٹھی میری غیرت مند اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ ہمارا پہلا جلسہ ہے اور اس پہلے جلسے کے ذریعے ہم پورے شہر میں جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو اس زمین کی سچائی ہے اور اس شہر میں رہنے والا ہر سماجی ذمہ دار اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ اسمبلی میں مالیگاؤں سے جس نمائندے کو چن کر کے بھیجتے ہیں، وہ اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ فرقہ پرستوں کے درمیان رہ کر کے ملت کے لیے، قوم کے لیے اور سماج کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ میں نے پیچھے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اسمبلی میں آپ نے چن کر کے بھیجا تو ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم نے سر سے ٹوپی نہیں اتاری، ہم نے اپنی داڑھی چھوٹی نہیں کی، ہم نے اپنا کرتا نہیں چھوٹا کیا، ہم پینٹ اور شرٹ پہن کر کے اسمبلی میں نہیں گئے، اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ جب ویدھان بھون میں اور منترالیہ میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتا ہوں تو سب نظر اٹھا کر کے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کون مولانا یہاں آ گئے۔ میں اپنے کسی مسلم نمائندے کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ نے 2019 میں جس شخص کا انتخاب کیا تھا اس نے مالیگاؤں کی مذہبی شناخت کو برقرار رکھا۔ ہمارا شہر مسجدوں کا شہر ہے، ہمارا شہر مدرسوں کا شہر ہے اور ہمارا شہر ملی مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ مالیگاؤں کو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہمارے مدارس دینیہ ہے۔ مالیگاؤں وہ شہر ہے جس نے پوری دنیا میں لڑکیوں کو عالمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو درسگاہ جامعۃ الصالحات کے نام سے قائم کی، اس درسگاہ سے جو بچیاں عالمہ اور حافظہ بن کر کے جب اپنے گھروں پر واپس گئی تو انہوں نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے مذہبی دینی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، درسگاہیں قائم کی۔ ایک وقت تھا جامعۃ الصالحات میں دنیا کے تقریباً 40 ملکوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ 7 بر اعظم میں آپ کے شہر جامعۃ الصالحات کی پڑھی ہوئی بچیاں مالیگاؤں کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ہمارا یہ شہر مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جن کو ہم نے چن کر کے دیا، آپ نے ان کا کاروبار نہیں دیکھا، آپ نے ان کی حرکتوں پر غور نہیں کیا۔ یہ سرکاری زمینوں اور نالوں کو پاٹ کر کے پلاٹ گرا کر کے زمین بیچتے، یہ لوگوں کی خاصگی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کمزوروں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔
पूरे शहर में नशे का जो कारोबार चल रहा है, उस कारोबार की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, उस कारोबार में पार्टनर बनने वाले लोग हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे लोग भी इस शहर में हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया और उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसको उन्होंने बताया कि हम अच्छा भला कारोबार कर रहे थे, जायज और हलाल कारोबार कर रहे थे। इन्होंने दाब दबाव बना करके हमारे कारोबार में पार्टनरशिप ली और उसके बाद जब कारोबार में मंदी आने लगी तो जायज और हलाल कारोबार से निकाल करके हमें गैर कानूनी कारोबार में डाल दिया गया। और मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं और सच्ची बात है इसलिए कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। एक जान है, लेगा तो कौन लेगा? अल्लाह लेगा। अब्दुल मालिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था आज हमारे दरमियान जिंदा और सलामत बैठे। कोई अपनी मर्जी से किसी की जान ले ले ऐसा नहीं होता, और जब वक्त तो पूरा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बचा भी नहीं सकती। मौत आएगी तो उसे जाना होगा, हमें कोई डर और खौफ नहीं है। ये खुद पुलिस खबरी है, अपने साथियों को जब गैर कानूनी कारोबार में डाल देते हैं तो खुद ही पुलिस को खबर भी देते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के उन ऑफिसरान को जानता हूं जो इनके कांटेक्ट में है और इनके बोलने पर उनके ही साथियों पर रेड करते हैं और फिर कुटनी खाना टोना लगाने के बाद टोना छुड़ाने के लिए भी आ जाती। जिसको रेड करा करके फंसाया उसको बचा करके उस पर एहसान भी जताते और गैर कानूनी कारोबार का सबूत अपने पास रखते ताकि ये बेचारा कभी हमको छोड़ करके जा ना सके। ऐसे आकड़ी लगा करके उसको फंसा के रखते। आज इनके साथ जो लोग हैं, इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो दिल से उनके साथ नहीं है, उनकी मजबूरी है और मजबूरी में उनके साथ नजर आते हैं। इन्होंने पूरे शहर में गुंडागर्दी करने वाले, पूरे शहर में गैर कानूनी मनशियात का कारोबार करने वाले लोगों को जमा किया। आपने उनके स्टेज के फोटो देखे होंगे, गांजा बेचने वाले, एमडी बेचने वाले और ऐसे बहुत सारे लोग। आप उनको शक्लों से देख करके पहचान लेंगे, ये कोई समाज के इज्जतदार लोग नहीं है। आप हमारा स्टेज देखो ना, हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक नशेबाज आदमी नहीं मिलेगा, एक जुआरी नहीं मिलेगा, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अय्याशी करता हो, जिनाकारी में मुब्तला हो। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार, दीनदार लोग होते हैं और आप उनका स्टेज देख लो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो समाज में बुराई की सरपरस्ती करते हो या खुद बुराई करते हो, लेकिन उनकी वजह से 99% मजहबी, दीनदार और समाज में इज्जत का मकाम रखने वालों को तकलीफ उठानी पड़ती है। आपने अगर इनको चुन करके दिया तो इस शहर के ऊपर गुंडागर्दी करने वालों का राज होगा, इस शहर पर नशे का कारोबार करने वालों का राज होगा, इस शहर पर लोगों की जमीनों पर कब्जा, नाजायज कब्जा करने वालों का राज होगा और इस शहर में कमजोरों के साथ जुल्म ज्यादती करने वालों का राज होगा। आपकी नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। ये हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। ऐसे सैकड़ों वाकयात इस शहर में आपको मिलेंगे कि इन्होंने जो हरकत की है, घर का घर तबाह व बर्बाद हो रहा है। तो हमारा ये इलेक्शन
अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। इन्होंने इस शहर के साथ, आपके साथ जो हरकत की है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब 2019 का इलेक्शन हारे तो शहर से तकरीबन 40 से 45 हजार वोट कटवा दिए और खुद ही ऐलान करते थे कि इतने बोगस वोट हमने कटवा दिए, जबकि उनमें वो लोग थे जिनके बारे में इनका ये गुमान होता था कि ये हमको वोट नहीं देते, उनका वोट कटवा दिए। ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन आया, तो पार्लियामेंट इलेक्शन आने के बाद पोल खुल गई और लोगों को समझ में आ गया कि हमारा वोट इन्होंने कटवा दिया। आज हम इस मुल्क में फिरका परस्तों को पीछे करना चाहते हैं, उनकी हुकूमत खत्म करना चाहते हैं और इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें वोट देने से महरूम रखा। हमें बताने वालों ने बताया है कि तकरीबन इनकी तैयारी 30,000 बोगस वोटों की है। पिछला 2019 का इलेक्शन, उससे पहले 2014 का इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन में ये तकरीबन 17,000 वोट से जीते थे। बाप बेटे जब जीतने के बाद बैठे तो मरहूम शेख रशीद साहब ने अपने फर्जंद शेख आसिफ से ये कहा था कि हम हार गए हैं, जीते नहीं है, हमने 22,000 बोगस वोट डाली है, तब जाकर तू 17,000 वोट से जीता है। अगर 22,000 बोगस वोट नहीं डाली जाती तो वो मौलाना फिर जीत जाता। अब उनकी तैयारी 30,000 बोगस वोट की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका बोगस वोट डाला गया तो आप वहां जाइए, आप हमारे लोगों को बताइए, आपको चैलेंजिंग वोट देना है और वहां का अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको मना करे तो उसको मना करने का हक नहीं है। आपको ये हक दिया है कानून ने। होता यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बोल देता है, हम लोग एक दूसरे का मुंह देख करके वापस आ जाते। आप वापस ना आए, आप एक चैलेंज बनकर उसके सामने खड़े हो जाएं कि ये मेरा आधार कार्ड है और वोटर के अंदर मेरा नाम है, मैंने वोट नहीं दी है, किसी ने बोगस वोट डाली है, मैं वोट देना चाहता हूं और उसको वोट डलवाना पड़ेगा। आप वापस मत आना, आप वापस मत आना, आपका हक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हक आपको दिया गया है। हम तो इसके सत्याभाव के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको वापस नहीं आना है, आपको वोट देना है। इनके साथ जो लोग होते हैं वो लोग गैर कानूनी हथियार लेकर के साथ में चलते। मैंने इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में खबरदार किया कि आप उनके साथ, उनके आगे पीछे रहने वालों की चेकिंग करें। उनके पास आपको हथियार मिलेगा और आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ, हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हुई और हम पर अटैक हुआ, आप पर अटैक हुआ और पब्लिक ने अटैक करने वालों को पकड़ करके अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसके जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगी। हम बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर इन लोग डिपार्टमेंट ने इस बात को नोट नहीं किया और इस तरह की कोई घटना घटी कि पब्लिक ने ऐसे लोगों को मारा और रवाना कर दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके जिम्मेदार होगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज शहर में एक बहुत बड़ा तबका जुल्म के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हालात मुश्किल जरूर हैं, हालात मुश्किल जरूर हैं। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने जो बात कही कि आप मुफ्ती इस्माइल का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप यूनुस ईसा खानवादे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं, शहर की तहजीब के लिए लड़ रहे हैं।
اپنے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اچھائی کا غلبہ ہو اور برائی مٹے، آپ اس کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکے، یعنی برائی ہونے کا اعلان کرے کہ یہ غلط ہے۔ اور اگر زبان سے بھی آپ نہیں اس برائی کو روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو دل میں برا سمجھ رہے ہیں تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور آج شہر ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہے کہ دل میں تو ان کو برا سمجھ رہا ہے لیکن زبان سے برا نہیں کہہ رہا ہے، طاقت سے برائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ ہم کو ایمان کا پہلا درجہ اختیار کرنا ہوگا، اور یہ ظالم لوگ بہت بزدل ہوتے، سکھی دیتے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، ہمارے اسٹیج پر لقمان عتیق کمال کا بھتیجا یہ بیٹھا ہے، تھوڑا ہاتھ دے، آپ دیکھ لو، یہ کوئی عبد المالک جیسا نہیں ہے، قداور اور تنور ایسا نہیں ہے، ہلکا پھلکا، قد کم ہے، جسم اکیرا ہے۔ لیکن جب پوار واڑی پولیس اسٹیشن میں خالد حاجی نے دھمکی دی کہ الیکشن کے بعد تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، تو اس نے کہا اگر ہمت ہے تو یہیں چل، ابھی توڑ کر کے بتا۔ ایک جملہ کہنا تھا، تم دبا لیے، پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئے۔ آپ اگر ظلم برداشت کرو گے تو آپ کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہے گا، اور اگر ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے تو آپ یقین مانو آپ کے سامنے کوئی ایسا گنڈا دادا گیری کرنے والا ٹکے گا نہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈرے نہ، بلا خوف و خطر کے آپ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 5 سال مکمل ہونے پر میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر کے انہوں نے الحمدللہ آج خود میرے ٹکٹ کا اعلان کیا، اور الحمدللہ ابھی ماجد حاجی جو ہے میرا ایڈی فارم یعنی ٹکٹ لے کر کے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 2-4 دنوں کے اندر اپنا فارم داخل کریں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، وقت میرے پاس کم رہا، یہ میرے پاس لسٹ ہے جس میں تقریباً وارڈ نمبر 17 اور اس کے آس پاس ہم نے تقریباً 15 کروڑ 76 لاکھ روپے کا کام کیا ہے، جس میں سے کچھ کام ہو چکے ہیں اور زیادہ کام ہونے باقی ہیں، جس میں خاص طور پر نعمانی برج ہے، اور تقریباً 4, 5, 6 مقامات پر ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سنڈاس بننا، 20 سیٹ کی سنڈاس بننا باقی ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہ ہم آپ کے لیے سنڈاس بنوا کر کے دیں گے، اور الحمدللہ رمضو ممبر کی کوشش رہی، ساجد ممبر کی کوشش رہی، کارپوریشن سے ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ ڈلوایا ہے، اور یہ سنڈاس عنقریب انشاءاللہ بنے گی۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے، لیکن حالات کو سمجھ کر کے آپ کو الیکشن پوری طاقت کے ساتھ لڑنا ہے، اور آپ نے اگر اسے اپنا الیکشن سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی اور عزت عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کے دن سیلانی چوک پر جلسہ ہوگا، آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔